visible? Is visible, right? Yes, sir. So yes, so we will So I have already shared you what is cultural studies. So as Jonathan Fuller states, it's an amalgamation of all the theories. So you cannot specifically say that this theory belongs to cultural studies. All the theories belongs to cultural studies. That is the truth. Okay. And usually, whenever there is cultural studies, we have one problem. That is, what is culture? How does language accurately represents culture? For instance, every time when you hear some information, you hear it through a language. Is it clear? So, is that language appropriate? Is the language spoken or written verified? All these elements, these doubts, these skeptical natures will all come under cultural studies. That is why, whenever you talk about cultural studies, we talk of this term called representation. Do you know what is representation? Tell me. What is representation? Showing the facilities. Sorry, your voice is a little bit breaking. Can you come again, please, sir? Please, sir, can you try again? Anyone else? Only if you understand this concept, the other elements will be easy. What is representation? Sir, it The is way like something between things, sir. Like mimicry. Okay, the way something is shown is representation, sir. very good. The way something is shown. That is interesting. Then, so it is not what is there, it is what is shown, what is represented. Am I right? Yes, sir. So, always we cannot predict whether the represented one is correct or not. It's always under bias or criticism. Okay, so remember, today we will be focusing on some important writers. For some of them who have attended my previous sessions, this is a recap. But still, we will try to give a very comprehensive picture of what exactly it is. Okay. And there are many conceptions. According to Stuart Hall, he describes culture studies as a discursive formation. It's a cluster. We cannot separate ourselves from any of this. Am I right? For Ye- instance, imagine a tea shop where all the people gather for a cup of tea, maybe in the morning, early morning. They will talk all sorts of politics, from dirty local to international politics, everything they talk. Do you think they possess the knowledge to actually share it in the right way? Is this what is happening everywhere? No, sir. No, but it's being shared, right? So, this is how knowledge is formed, and this half baked knowledge is dangerous. That is what's culture. Sometimes some ideologies will be set in, and that is the ideology that we have to be beware of. Okay. For example,
sometimes certain ideologies. For instance, we always believe in it. We will never question it. We will never see it in a scientific point of view, but we always believe it. That is what is the knowledge I know, and I'm going to act according to that limited knowledge, and I will defend that knowledge. That becomes a part of my discourse, and that is how falsity is spread all over the world. If you see, the more brilliant ones will remain silent most of the times, or they'll be talking too much. Have you seen? Yes, sir. The reason being is one, they couldn't control themselves. It's outpouring. I have seen students like this. Some, they will always remain in the shell. They don't want to get exposed. So this is how it's a cluster. Okay. Next. Like just like theater and an art form which is being performed, always cultural studies or language is performed. Why language is performed? Can anyone explain? So we can express the thoughts, emotions, and feelings through language. Yes, it performs some action. Very simple. I am saying, hey, she is working very hard. You should be alert. Hey, he is planning something in your absence. You should be alert. All these connote to something, an action that they have done or not done. We do not know. But I'm connoting to something. Do you get it? Yes, sir. So this is what is the logic. And now again, cultural studies is multi-stranded. We cannot accommodate cultural studies in one way. That's the difficulty between theory and cultural studies. If you take feminism, the logic is very simple. We fight for our rights. Post-colonial, we colonies also have rights. The same way, cultural studies is so much intrigued and it is more complex than we expect. So we have to study all the conditions required in order to qualify it for a cultural studies work. So Marxism, post-structuralism, everything we have studied a little. Okay. So power representation, I think we have seen it. Who was significant in talking about power? Which Foucault. theorist? Mikhail Foucault. Foucault. Yes, he only talked about what is that? Bio? Oh my God, I forgot. Biopower. Biopower, yes. All these. Signifier signified. Derrida, reconstruction, sir. Signifier signified. Sure, sir. Sure. Be careful. And signifier, he also talked about it, but the one who coined or one who represented it was Saussure. And remember, Derrida uses a term called deference. I hope it is visible. Deference. Okay. That means deference and deferral. Very simple, ma. There's no meaning outside of science. And it has not at all clear identification that this stands for that. So always it is deferred. இப்போ ஒரு விஷயம் கன்சிஸ்டண்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம்னா அது எப்பவுமே கன்சிஸ்டண்டா இருக்காதுன்னு தான் நமக்கு தோணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், very clearly, if I want to say, tell the meaning of I like you. If someone is telling to someone, I like you, what is the connotation here? Sir, it has multiple meanings according to the person whom we say. Yeah. Can you give me one instance and info what it means? For example, a son to a mom. So, what is the relationship here? What is the meaning of like here? Like means the relationship that a mom and son has. Yeah, but Parental in what way? connection.
That connection. So that is where it echoes. Okay. So what are the other meanings possible? It depends on the context. That's what Derrida is telling. If Sazu, if there is a concept called signified, only one signified is possible, then definitely you are doing a flaw. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ வந்து when I say the word tree, if only everyone should imagine only palm tree அப்படின்னு சொல்றேன்னா I am giving importance only to palm tree. அதை உங்க மனசுல பதிய வைக்க ட்ரை பண்றேன்னு அர்த்தம். அதுதான் சைன்னு உங்களை நம்ப வைக்கிறேன். But at the same time, if I am not into any of this, I will give you a free imagination. Clear? So this is what. So each word carries multiple meanings. Infinite process of intertextual difference. Right, Richard Hogarth. What is his work, Ma? By seeing the screen, you can say. The uses of literacy. 1957. Okay, about what it is about English working class culture. It is a kind of an documentation from 1930s to 1950s. Okay, and he gives a detailed account of how it is lived and also the development of commercial culture. And he's first published some books, and it is on W.H. Auden. So remember this, okay? Sometimes it might be asked. Do you remember Auden Group, W.H. Auden? How many of you heard this word, heard this name? Could you attribute it to any of the poems that you have studied before? Sir, No one has heard W.H. Auden? Yes, sir, I have heard, sir. Yes, ma'am. Hello? Yes, sir. So, Muse Yes, does ma'am. both arts. It's the work, poem by W.H. Auden. Yeah, very good, very good. Mm. Yes. So he has even written Unknown Citizen. So there was a group called Auden Group in British literature. Who all belong to that group? Anyone? They were called pink poets or pylon poets. Stephen Spender, Cecil Day Lewis. So all of these, another one guy was there. Lewis, Cecil Day sir. Lewis is one. Louis MacNeice. Louis. Louis MacNeice. So this group always had an admiration for the Indian Puranas. Many of them translated Upanishads from Hinduism, and they have great admiration for Ramayana and Mahabharata. And it has been evident that most of them have experimented on it. Okay, so that is one thing. And next we'll move on to Stuart Hall. Stuart Hall is a West Indian born British thinker. He is a West Indian born. So he was critical of Thatcherism in Britain. Do you know what is Thatcherism? Margaret Thatcher. What did she bring in? சார் Hmm. இந்த சார் சொல்ல மறந்துட்டேனே. அது ரொம்ப முக்கியமான டைம். ஆக்சுவலி பிரைவேட்டைசேஷன் அதெல்லாம் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க சார். இவங்க தான் அதுக்கெல்லாம் அச்சாணி. ஃப்ரீ மார்க்கெட்டுங்கிற பேர்ல எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி விட்டு பிரைவேட்டைசேஷனுக்கு வழிவகுத்துட்டாங்க. That become a very, very big news of the day. And she was, connected to several drastic events that followed. கிட்டத்தட்ட இதனால என்ன பிரச்சனை வரும் சொல்லுங்க யாராவது? லைசன்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? வாட் இஸ் த இஷ்யூ தட் இஸ் பர்டைனிங்? ஃப்ரீ மார்க்கெட் விட்டுறதுனால என்ன? Why was she critiqued? இதெல்லாம் புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா மனசு தேவையில்லை. சார் பிரைவேட்டைசேஷன் கவர்மெண்டோட எல்லா விஷயங்களையும் பிரைவேட்டா மாத்தும் போது அதை எதிர்த்த மக்கள் வந்து
raised voice against these kind of privatization activities, sir. நான் கேட்கறது ஃப்ரீ மார்க்கெட் மட்டும். வாட் டு யூ மீன் பை ஃப்ரீ மார்க்கெட்ஸ்? டேர்ம் கேட்கும்போது நல்லா இருக்குல்ல? ஆமா சார். சார், இப்போ நம்மளுக்கு இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்ம ஃபாரின் போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அங்கேயும் கிடைக்கும், அப்படிதானே? தட்ஸ் இட். அந்த அதேதான். ஆக்சசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது. ஆனா இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஜஸ்ட் லைக் நம்ம டீ எல்லாரும் குடிப்பீங்கல்ல. இன் வென் யூ பை டீ, அதுல என்ன போட்டிருக்கும்? வெறும் டீன்னு போட்டிருக்குமா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்டு இருக்குமா? வாட் இஸ் த வேர்ட் கிவன் பிஃபோர்? அவங்களோட பிராண்ட் போடுவாங்க சார். அது ஒண்ணு. ஆனா ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்கும். இது வெறும் டீ கிடையாது. பிரீமியம் டீன்றதீங்க, அது இல்ல. மில்க் டீயா சார்? இல்ல, டஸ்ட் டீ. எஸ் டீ ஏன் அது டஸ்ட்னு போட்டிருப்பாங்க. டீ டஸ்ட் தான் அது. ஏன் அதை டஸ்ட் டீன்னு சொல்றீங்க? வாட் இஸ் த ரீசன்? நிறைய ஏன்னா நீங்க ப்ராசஸ் இருக்கும்ல சார், டீ லீவ்ஸ்ல இருந்து அவங்க பண்ணி. எக்ஸாக்ட்லி. அதுல வந்து நீங்க தட்டும் போதே தெரியும் டஸ்ட் பறக்கும். ஸோ த ரீசன் பிஹைண்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் யூ ஆர் கன்சியூமிங் த ஃபோர்த் குவாலிட்டி டீ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 குவாலிட்டிஸ் மேக்ஸிமம், செகண்ட் குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டிலாம் வச்சு ஈவன் இஃப் யூ ட்ரை அட் ஹோம் இட் ஒன்ட் பி தட் குட். ஏன்? டேஸ்ட் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி டீலாம்? இஃப் யூ வாண்ட் டு ஊட்டி, கொடைக்கானல், யூ கேன் பர்ச்சேஸ். அங்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி டீன்னு போட்டு பார்ப்பேன். அசாம்லேருந்தும் ஒரு ஃப்ரெண்டு கொண்டு வந்தாரு. இட் வாஸ் நாட் அட் ஆல் குட். எனக்கு பிடிக்கல. அதுதான் குவாலிட்டி. பட் மேபி வை? சார் அதோட ரா டேஸ்ட் நமக்கு பிடிக்கலையா இருக்கலாம். we are used to the dust. அதேதான். வி ஆர் யூஸ் டு த டஸ்ட் டீ. ஓகே. அண்ட் அதை ப்ரீமியம் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி நமக்கு இருக்கிறதுலே மலிவானது கிடைக்கும். ஐ மீன் மலிவானதுங்கிறத விட இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் வில் பி ஃபார் அஸ். இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம் இன் இம்போர்ட்டன்ட் எக்ஸ்போர்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி இம்போர்ட்டன்ட் எக்ஸ்போர்ட்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தாட்சரிசம் வந்து செஞ்சுது இந்த ஃபிலாசபி. அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய பேர் எழுதுனாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்கேலோட நார்த் அண்ட் சவுத் கொஞ்சம் தாட்சரிசம் பேஸ்டா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்துச்சு, கிரிட்டிக்கலா வந்துச்சு. அண்ட் இஸ் த காட் ஃபாதர் ஆஃப் மல்டிகல்ச்சர். யார் சொன்னாங்க முதல் நாள் கிளாஸ்ல? ஸ்டுவர்ட் ஹால் இஸ் கால்ட் அஸ் த, யார் அது? ஃபர்காட். ஓகே. ஸோ கோடிங், டிகோடிங் வி ஹவ் சீன். அண்ட் இன்னொன்று ரிசப்ஷன் தியரி. இந்த ரிசப்ஷன் தியரியை 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொருத்தர் பேர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு நான் பார்க்குறேனே. ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஆளு ஸ்டுவர்ட் ஹால், இன்னொன்று வந்து ஹான்ஸ் ராபர்ட் ஜாஸ். ஹான்ஸ் ராபர்ட் ஜாஸ் யாரு? யாராவது சொல்றீங்களான்னு பார்ப்போமே. நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஹான்ஸ் ராபர்ட் ஜாஸ். ஐ திங்க் ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். No one remembers. Horizons of expectation. Very good. Horizons of expectations. Very good, Shiny. So அதே ஆளு ரிசப்ஷன் தியரியிலேயே அசோசியேட் ஆயிருப்பாரு. ஸோ ரிசப்ஷன் தியரினா இந்த 2 பேருமே வருவாங்க. ஹாலும் வருவார், ஜாஸும் வருவார். ஸோ 3 டைப் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் என்னலாமா? அந்த எஸ் அபு சார், எஸ். எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ப்ளீஸ்? ஹரிசான்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்னா அந்த ஹவு யூ cannot see the horizon, அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இருக்கும் while reading a text, while inferring the meaning. Okay, you cannot decide on which is the interpretation. அதான் horizons of expectation. தேங்க்யூ சார். Yeah. So dominant or preferred reading அப்படின்னா how producer wishes us to see. நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு அவன் நினைக்கிறது. அப்போசிஷனல்னா நம்ம ஓன் மீனிங் நம்மளே கிரியேட் பண்றது. நெகோஷியேட்டர்னா 2 பேரும் சேர்ந்து கிரியேட் பண்றது. சரி, இதுல யார் அந்த ப்ரொடியூசர், யார் இந்த ஆடியன்ஸ்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ நீங்க ப்ரொடியூசர் கல்ச்சர் வந்து ஸ்டடிஸ் சார், author, ஆடியன்ஸ் sir. வந்து இன்னொரு மேம் சொல்லுங்க எனக்கு. ஆத்தர் சார், ஆத்தர் தான் ப்ரொடியூசருங்க. ஆதர் தான் ப்ரொடியூசர். சரி, ரீடர் அப்போ வந்து ஆடியன்ஸ் கன்சியூமர்.
இங்க வேற ஒரு கல்ச்சுரல் மீனிங் இருக்கு. வேற ஒரு கான்டெக்ட்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். Commercialized thing சொல்லுமா சார்? எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி. கமர்ஷியலா பார்க்கணும்னா அந்த புக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க தான் ப்ரொடியூசரா பார்ப்பாங்க, நம்ம வந்து கன்சியூமர்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ நீங்க எதை எடுத்து பார்த்தாலுமே, இப்போ ஒரு மீடியா, சோஷியல் மீடியான்னு எடுத்தா கூட வி ஆர் த கன்சியூமர்ஸ். பட் இவங்களைத்தான் இது போய் சேரும்னு தான் அவன் பிளான் பண்ணி பண்றான். நம்ம இப்படிதான் பார்க்கணும்னு சொல்லுவோம், சில நேரம் அது பேக் ஃபயர் ஆகும். இந்த மூவி டைரக்டர்ஸ்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க தெரியுமா, நான் இதை யோசிச்சு எடுத்தேன் பட் அது ஒர்க் ஆகல இந்த இடத்துல, இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இது மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தாங்க. ஹேவ் யூ ஹர்ட் திஸ்? எஸ் சார். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரியாலிட்டி. வி கேனாட் ப்ரெடிக்ட். ஓகே. அண்ட் இதெல்லாம் அவரோட ஒர்க்ஸ். ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன், ஃபெமிலியர் ஸ்ட்ரேஞ்சர்லாம் இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் படிங்க, அருமையான ஒர்க். பட் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க படிங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரூ ரிச்சுவல்ஸும் நல்ல புக்கு. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ. நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ரைட்டர் யாரு? குயிக்காக போயிடலாம், டோன்ட் வரி. தியோடர் அடோர்னோ. தியோடர் அடோர்னோ யாரு? இவர் பேரை சொன்னாலே எப்படி ஒரு ஒரு பேர் என்ன, பிரான்சிஸ் பியோமோன்ட்டும் இன்னொருத்தர் இருப்பாரு, மேக்ஸ் ஹாக்கிமர். அந்த அதாவது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல வந்தேன். அந்த 2 பேரும் வருவாங்க ஹிஸ்டரியில. ஓகே. இந்த மிடில்டன், ரவுலி இவங்கெல்லாம் அடிக்கடி கொலாபரேட் பண்ணுவாங்க. இவங்கெல்லாம் ரைட்டர்ஸ், ஜெக்கோபியன் பீரியட்ல வர ட்ராமாட்டிஸ்ட். அந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் பிரிக்க முடியாது. எதுக்கு எடுத்தாலும் இவங்க 2 ஒன்றா தான் வருவாங்க. தியோடர் அடோர்னோ, மேக்ஸ் ஹார்கிமர். ஸோ இவங்க 2 பேரும் வந்து ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்ல ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ரிமெம்பர், அது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு போயிடுச்சு ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல், ஏன்னா நாசி த்ரெட்டுனால. அதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து தே எக்ஸ்ப்ளோர் இட் த்ரூ மார்க்சிசம் அண்ட் சைக்கோ அனாலிசிஸ். ஓகே. ஸோ அடோர்னோக்கு ஆல்வேஸ் ஹி லவ்ஸ் த ஏலியன் நேச்சர் ஆஃப் அவன்கார்ட் மாடர்னிஸ்ட் ஆர்ட். அவன்கார்ட் ஆர்ட்னா என்னதுமா, அந்த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் லைன், பெனால்டிமேட் லைன்ல பாருங்க, லாஸ்ட் வேர்ட் அவன்கார்ட். வாட் யூ மீன் பை அவன்கார்ட்? Seize the day, sir. எஸ் மேம். Seize the day. அது வந்து இது இல்லைங்களா சார்? அது வந்து நல்ல பேரு மேம். சார் ஆவன்கார்ட் அப்படிங்கிறது சோல்ஜர்ஸ் ஏத்திட்டு போற ஒரு மாதிரி ஒரு வண்டி தானே சார்? அவன்கார்டு வந்து ஒரு ஆர்ம்டு இதுதான், குறிக்கிறது தான். அது என்னன்னா ஆக்சுவலி லிட்ரேச்சர்ல இந்த மாடர்னிசம் ஆரம்பிச்சது 1900s. அதை ஆரம்பிச்ச கையோட அவன் என்ன பண்ணிட்டான், மொத்தத்திலே வந்து எல்லாத்தையும் ரீடிஃபைன் பண்ணணும். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு மாடர்னிசம்னு என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு லைன்ல சொல்ல முடியுமா உங்களால? சார் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். ஃப்ராக்மெண்டேஷன். வாட் டைப் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்? சார் ஆஃப்டர் வேர்ல்ட் வார் பீப்புளோட மைண்ட் செட் எல்லாமே மாறி இருந்துச்சு. the way ஓகே. they think, the way they pursue things, லைஃப பத்தியான புரிதலுமே மாறி இருந்துச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ், வேஸ்ட்லேண்ட்லாம் வந்து டிஎஸ் எலியட் எழுதியிருக்காருல்ல, அதுவுமே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி. எக்ஸாம்பிள் தானே சார். வெரி குட். உலிசஸ் பை ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ். இது எல்லாமே எல்லாமே வந்து மாடர்னிசமோட எக்ஸாம்பிள் தான். மாடர்னிசம்னா மீனிங்லெஸ், லைஃப் இஸ் மீனிங்லெஸ். நான் முக்கியமா அப்சர்டிசம்க்கும் இவனுக்கும் கொஞ்சம் தொடர்பு உண்டு. ஆனால் அப்சர்டிசம் எக்ஸ்ட்ரீமு, ஆனால் இவனும் கொஞ்சம் அப்படித்தான். லைஃப் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டட். ஒருத்தன் கஷ்டத்துல இருக்கும்போது, போரில் இருக்கும்போது ஒரு காவியம் வரனா அவன் எப்படி வரைவான்? கிறுக்கி தான் வைப்பான். தி சேம் வே அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், அவன் அவ்வளோ லைஃப் லாஸ் யூரோப்பியன்ல. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, எழுதும்போது அவர் இந்த லைஃப்ல எதுவுமே நல்லது இல்லை, கெடுதல் தான். நான் அதையே லிட்ரேச்சர்ல என்னைக்குமே ஒரு எதிர்ப்பை காட்டணும்னா, அவன் எதிர்ப்பா மட்டும் காட்டினாம்னா நோ ஒன் வில் லிசன், நோ ஒன் வில் ரீட். பட் அதையே ஒரு ஜான்ராலே காட்டினாம்னா, எழுதுற முறையில காட்டினாம்னா, அப்படி உருவானதுதான் அவன்கார்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே, சர்ரியலிசம், டடாயிசம், கியூபிசம், இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரெஷனிசம், எக்ஸ்பிரஷனிசம், இவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் முளைச்சது இந்த அவன்கார்ட்ல தான். இந்த மாடர்னிசம் தொடங்கின 1910s, 1920s, 1930s, இந்த டைம்ஸ்ல தேவர் வெரி மச் ஃபேமஸ். இதோட கொடூரமா ஒருத்தர் தான் 1950s. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, பீட் ஜெனரேஷன். எனிவன் நோ?
Anyone knows about beat generation? கேள்விப்பட்டிருக்கோம், மறந்துட்டேன் சார். சாரி. எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பீட் ஜென்ரேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, பியோர் சப்கல்ச்சர். எதை சொன்னாலும் ஒன்று சரக்கு இல்லை போதை, இது ரெண்டுல தான் இருப்பானுங்க. அவங்களுக்கு வந்து அது எதுக்குன்னா, திஸ் இஸ் டு ஷோ த அப்ரெஷன். This is to show that they are not satisfied with what is going on in the society. அதனால பரோஸ், கின்ஸ்பர்க் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இதை கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் பீட் ஜென்ரேஷன். நல்ல விஷயம்லாம் சொசைட்டில இருக்கும், அது எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க. கேட்டா நாங்க ஒரு அவுட் கேஸ்ட்னு விடுவோம், நாங்களை யாருமே மதிக்கலன்னு விடுவோம், அந்த மாதிரி டைப். ஸோ அது வந்து ஒரு பீட் ஜென்ரேஷன். சரி, எங்கேயோ போறோம். ஸோ தியோடர் அட்ரனோ வந்து he is actually focusing on the psychic aspect. Okay, psychic aspectல ரொம்ப ஃபோக்கஸ். ஸோ அவன்கார்ட் கேபிட்டலிசம், கல்ச்சுரல் இண்டஸ்ட்ரி யாரு காயின் பண்ணான்னு கேட்டா இந்த ரெண்டு பேர் தான். சரியா, தெரிஞ்சுக்கோங்க. டயலெக்டிக் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட், இதுதான் இவங்களோட செமினல் ஒர்க். டெஃபினட்டா கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. இந்த டயலெக்டிக் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்தியோ, மாடர்ன் போனியோ, அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இயற்கை ஒளிய வச்சு செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட லாஜிக். என்ன சொல்றாங்க, மனுஷன் ஓவரா சிந்திச்சாலே அது ஆபத்து. ஏன் தெரியுமா? ஒரு லெவலுக்கு மேல சிந்திக்கவே மாட்டான். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒருத்தர் லைஃப்பை மாத்திட்டா போதும், நீங்க தான் பெரிய கடவுள் எல்லாம் அப்படி இப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரியான தாட் வந்து ஒரு ப்ரைடு, ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைடு வந்து இனர்ட்ல உண்டு. இந்த உள்ள ப்ரைடு வந்து அப்படியே எக்ஸாம்பிளிஃபை ஆகி ஊர் புறம் காட்டும். அது எப்போ காட்டுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. அதான் சொல்றாங்க, இன்ஹியூமேன் அப்ரெஷன்ஸ் வருதுன்னா ஏதோ ஒன்று மோசமா திங்க் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்டு டைட்டில் வந்து பிலாசபிக்கல் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இன்னொரு புக் இருக்கு தியோடர் அட்ரனோ எழுதுனது, நெகட்டிவ் டயலெக்டிக்ஸ். இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் சிஎஸ் பத்தி பார்ப்போமா? கேன் எனிவன் ரீட் த பேசேஜ்? Yes, sir. Center for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham, UK, was founded in 1964 as a postgraduate center, initially under the deputy directorship of Richard Hoggart, father of cultural studies, and later Stuart Hall. It is during the period of Hall's directorship that one can first speak of formation of an identifiable and distinct domain called cultural studies. ஸோ என்னதான் ஹோகர்ட் அடித்தளம் போட்டிருந்தாலும், இட் வாஸ் ஸ்டுவர்ட் ஹால் ஹூ கேவ் த ஃபர்ஸ்ட் டச். அவன்கார்ட்னா அட்வான்ஸ்டு கார்ட். ஓகே, டேர்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணது ஹென்ரி டாஸ் செயின்ட் சைமன். அதாவது பவுண்டரிஸே பார்க்காம, இதுல தான் இந்த பிக்காசோ வருவார்ல, பிக்காசோலாம் கியூபிசமோட அசோசியேட் ஆனவர். ஸோ டடாயிசம்ல டச்சாம்ப் அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவாரு. அப்புறம் சர்ரியலிசம்ல வந்து அவன் பேர் நல்ல பேர் ஆண்ட்ரே பிரெட்டன் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும் ஒவ்வொரு ஆளு வந்தாங்க. ஸோ சில ரைட்டர்ஸை பார்ப்போமா? Yes, sir. யாரெல்லாம்? Ezra Read Pound. together. Okay, sir. Ezra Pound, James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka, Samuel Beckett, E. Cummings, J.G. Ballard, Vladimir Nabokov. ஓகே, ஸோ எஸ்ரா பவுண்ட் எதுக்கு ஃபேமஸ்? Sir, she was the person who edited Wasteland. வெரி குட். ஆனா ஒரே ஒரு கரெக்ஷன், அது ஹி. Oh, sorry, sir. And நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மேம் ஃபார் அ லாங் டைம். okay, sir.
ஓகே. அண்ட் ஸோ ஹக்ஸியல் பென் யா, மொபர்லி அப்படின்ற ஒர்க்கும் அவங்க தான் எழுதியிருக்காங்க. ஆமா, சூப்பர். ம். மவர்லி, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பண்ணியிருப்பாங்க, எடிட்டட் த வேஸ்ட்லேண்ட். ஏன்னா Yes. நான் அந்த வேஸ்ட்லேண்டோட ஆட்ரிபியூஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, டெடிகேஷன்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? டெடிகேட்டட் இவங்களுக்கான ஒரு டெடிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல சார். கொடுத்துட்டு ஒரு வேர்டை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு adjective. டு த பெட்டர் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் எஸ்ரா பவுண்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓ. ஸோ தட் இஸ் ஹவு டிஎஸ் எலியட் அட்மையர்ஸ் எஸ்ரா பவுண்ட். அண்ட் இன்னொன்று, இந்த எஸ்ரா பவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் சிம்பலிசம், இமேஜிசம் இதில் கொஞ்சம் ஃபேமஸ், எஸ்பெஷலி வித் ரிகார்ட் டு பிளாஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னல் வந்து இவங்க கொண்டு வந்தாங்க. வார்டிசிசம், அதாவது இமேஜிசம் இந்த சிம்பலிசமோட இன்னொரு குட்டி தான் வார்டிசிசம். ஸோ வார்டிசிசம் கொண்டு வந்தாங்க. அடுத்து ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் பற்றி யாருக்கெல்லாம் என்னெல்லாம் தெரியும் சொல்லுங்க. ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் சார். ஓகே. ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் எழுதுன 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் சொல்லுங்க அப்ப. Finnegan's Wake. அப்பா நேரா அங்க தாவிட்டீங்க. Ulysses, தப்பா sir. சொன்னேன் சார். யங் மேன். Ulysses, sir. போர்ட்ரேட் ஆஃப் உலிசஸ், போர்ட்ரேட் ஆஃப் an artist as a யங் young மேன். man. சரி, யங் டாக்னு வந்து அது யார் எழுதுனது? போர்ட்ரேட் ஆஃப் an artist as a young dogன்னு சொன்னா தெரியல சார், அதுவும் சார் அவர் க்ளூ கொடுங்க எழுதியிருப்பாரா? சார். க்ளூ. டிலன் தாமஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். as far as I know. நானும் கொஞ்சம் மறந்துட்டேன், பட் டிலன் தாமஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் சும்மா மெமரியிலேருந்து தான் ரெக்கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸோட முக்கியமானது உலிசஸ் தான். ஸோ உலிசஸும் போர்ட்ரேட் ஆஃப் an artist as a young man. சரியா? அண்ட் இன்னொன்று தெரியும்ல, அது வந்து ரைட், இப்போதைக்கு அது தேவையில்ல. ஓகே, வெர்ஜீனியா வுல்ஃப் எழுதின ஒர்க்ஸ் சொல்லுங்க, டக்கு டக்குன்னு, இது ஈஸி தான். A room of one's own, sir. ரூம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன், பக்காவான ஃபெமினிஸ்ட் ஒர்க். சரி, Yes, ஒரு the லேடி lighthouse. எழுதணும்னா என்னெல்லாம் வேணுமா? Room, money, மணி. food, sir. ரூமும் மணியும் ரொம்ப குரூஷியல். ஓகே, வெர்ஜீனியா வுல்ஃப் வேற என்ன எழுதியிருக்காங்க? சார், டு த லைட் ஹவுஸ் எழுதியிருக்காங்க சார். லைட் ஹவுஸ், ராம்சே ஃபேமிலி. எஸ் சரி, சார், அடுத்து மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் ராம்சே. மாடர்ன் ஃபிக்ஷன் ஒரு எஸ்ஸே கூட எழுதியிருக்காங்க சார். மாடர்ன் ஃபிக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. ம். மிஸ்டர் பெனட் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பெனட்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அது அந்த ஃபுல் எஸ் டைட்டில் சார், எனக்கு மிஸ்டர் தெரியல. வெல்ஸ், மிஸ்டர் கேல்ஸ்வர்த்தி அவங்கள பத்தியும் சொல்லியிருப்பாங்க. த வே தே ஆமா, ரைட். ம். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்றேன். நான் எந்த அளவுக்கு படிச்சேன் அப்படின்னா, அந்த டைம்ல வெர்ஜீனியா வுல்ஃப் வச்சிருந்த டாக் பேர் முதற்கொண்டு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன். ஓ அது மை எதுக்கு காட். படிச்சேன் எதுக்குலாம் தெரியாது, ஆனா அந்த அளவுக்கு ஒரு தட்ஸ் த ஸ்பிரிட் ஐ ஹேட். ஸோ அதே மாதிரி இருங்க, என்ன எக்ஸ்ட்ரான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. அண்ட் இவங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அது என்ன டெக்னிக்? ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் சார். வெரி குட். ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் நாவல் பார்த்தோம். நான் சொன்னேன் கிளாஸ்ல. ம். புக்கர் பிரைஸ் வின்னிங். God of small things, சொன்னீங்களா, sir? எஸ், எஸ். அண்ட் வர்ஜீனியா வுல்ஃபோட லாஸ்ட் ஒர்க் வந்து பிட்வீன் த ஆக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க நிறைய பயோகிராஃபி எழுதியிருக்காங்க, ஃப்ளஷ் பயோகிராஃபி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஷீ இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ். ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க் அவங்களோடதுன்னா மிஸ்ஸஸ் டேலோவே. இது ரொம்ப குரூஷியல். ஓகே, பிரான்ஸ் கஃப்கா, அவரை பத்தி சொன்னாலே ஒரு வார்த்தை வருமே. எனி ஐடியா? கஃப்கா, மெட்டாமார்பசிஸ் படிச்சிருக்கீங்களா யாராவது? ஸ்டோரி மட்டும் தெரியும், சார். ரைட். கிரெக் சம்சான்னு ஒருத்தர் வருவானா? சார்.
பக்கா Author. மாறிடுவான். Yes. ஓகே, சாமுவேல் பெக்கெட் முக்கியமான மனுஷன். வெயிட்டிங் ஃபார் Godot. கோடோ. ஸோ Nobody சாமுவேல் பெக்கெட். comes, nobody goes. It's வே- awful. வேற என்ன தெரியும் சாமுவேல் பெக்கெட்? மர்ஃபின்னு ஒன்று எழுதியிருக்காரு. சரியா? நிறைய எழுதியிருப்பாரு. எல்லாமே அப்சர்டு தான், பியோர் அப்சர்ட் லிட்ரேச்சர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கமிங்ஸ். கமிங்ஸ் வந்து இஸ் அன் ப்ராமினென்ட் அமெரிக்கன். ஸோ நான் அவரை வரும்போது சொல்கிறேன். ஜேஜி பல்லாடும் அப்படித்தான், பிரிட்டிஷில் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ அதுவும் நான் சொல்கிறேன். விளாடிமிர் நொபக்கோ எழுதினது லோலிட்டா. ஸோ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். நான் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் அவே நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன். ஓகே, ஆல்தூசரோட அசோசியேட் கான்செப்ட் சொல்லுங்க. லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ். ISA ideological state apparatus, ideology, ஐஎஸ்ஏ, humanism, ஆர்எஃப்ஏ, social formation. அப்புறம் அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னேனே, இன்டர்பலேஷன், அதுவுமே அவர் தான். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியல் ஃபார்மேஷன் வாஸ் டன் பை a complex overdetermined relationship between autonomous levels of practice. ஒன்றும் கிடையாது. The understanding differs from person to person. We already studied this, right? So அவர் என்ன சொல்றாரு, ஆல்ரெடி இட் ஹாஸ் பீன் ஓவர் டிட்டர்மின்ட். ஓவர் டிட்டர்மின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓவரா வந்து இது இப்படிதான் சொல்லி அவங்க வந்து That's நினைச்சு all. வச்சு. வெரி குட். அதுதான் என்னவா மாறும் மேம்? ஐடியாலஜியா மாறும். கரெக்டா? எஸ் சார். அந்த in one movie, hero movie, they would clearly demonstrate this, right? எலுமிச்சம்பழம் ஏன் நம்ம கார்ல வச்சு ஏத்துறோம், you would have given a wonderful scientific explanation. I hope you எஸ் would have சார். seen that scene. எஸ் சார். So that is the way in which we are seeing things. எல்லாமே ஒரு லெவல் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்க்கு தேர் இஸ் அன் ஓவர் டிட்டர்மின்ட் பேக்ட்ராப். இதுதான் அவங்களோட ஐடியா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க்ஸ் என்னதெல்லாம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். கேன் எனிவன் ரீட்? So for Marx, 1965, founding text of the school of structuralist Marxism, reading Capital, seeking to cleanse Marx of all Hegelian impurities and recast his thought on a rigorous scientific basis. Ideology and Ideological State Apparatus, 1970. Ideological state apparatus, a term developed by the Marxist theorist Louis Althusser to denote institutions such as education, the churches, family, media, trade unions, and law, which were formerly outside state control, but which served to transmit the values of the state to interpolate those individuals. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஃபார் மார்க்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. ஐஎஸ்ஏ வாஸ் ஆல்சோ ஆஸ்ட். ஸோ இது ரெண்டும் ஒர்க்கோட நேம்ஸ். இங்கே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு. ரீடிங் கேபிட்டல் இஸ் அனதர் ஒர்க். இவங்களோடது வேணும். டிக்கல் பக்தின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரைட்டர்மா, வெரி க்ரூஷியல். இவரை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் ஆஸ்க் யூ சம் ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அது அப்படியும் நம்ம கத்துக்கலாம். ஓகே, கேன் எனிவன் எல்ஸ் ரீட்? Bakhtin was born in Russia, studied at St. Petersburg's University, and worked as a professor in the small town of Saransk after spending a significant period of his life in exile in Kazakhstan. கசகஸ்தான். Much of his work emanated from a group of thinkers known as the Bakhtin Circle, and indeed some of his works is thought to have been published under other names, most notably that of Volosinov. Bakhtin was critical of formalism and instead conceives of language as a diverse, living,
action-oriented phenomenon where meaning arises out of a dialogic relation between speaker and interlocutors. Hetero varle sir. Glossia, heteroglossia. Heteroglossia is Bakhtin's term for the multi-voiced workings of language and culture that constitute the field of science in which there is a struggle over meaning. For Bakhtin, the Renaissance carnivalesque, as documented by Rabelais, is a manifestation of heterogeneity of culture and the impulse to resist the official language of the country. Very simple. Thank you, ma'am, for reading. So he was born in Russia, and then he spent life in exile in Kazakhstan. And many thinkers came under his inspiration. And he also had some pseudonyms like Volosinov, right? So he was a critical of formalism. Okay, he didn't like formalism, but Bakhtin concentrated on novels. Okay, so that you have to remember. Heteroglossia is multi-voice workings in a work. For example, what is multi-voice in a text? Many people, நிறைய பேர் பேசுவாங்க சார். ஓகே, மல்டி-வாய்ஸ் இருக்கும். கார்னிவலஸ்னா என்னது? கார்னிவலஸ். எனி ட்ரை. சார் அந்த மாஸ்க் போட்டுட்டு அந்த கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்லாம ஒரு பார்ட்டி அட்டென்ட் பண்ணுவாங்களா சார்? இதேதான். கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஜெண்டர் டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. மாஸ்கை போட்டுட்டு உங்களோட ஐடென்டிட்டியை மறைச்சிட்டு நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அப்படின்னு விடுறது தான் கார்னிவல். நம்ம ஊர்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த கார்னிவல்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம், பட் அதுக்கு பயங்கரமான ஒரு நெகட்டிவ் கனோட்டேஷன் இருக்கு. ஸோ ரிமெம்பர், he even took inspiration from Rabelais. So to state that carnivalesque is the resisting factor. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் he supports that freedom. ஓகே, அந்த மாஸ்க் போட்டு இது பண்ண மாதிரி there are many things in a text, okay, that requires attention. ஹோமோஜீனியஸா இதுதான் நடக்கும் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்றது கிடையாது. ஹெட்ரோஜீனியஸா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்ங்கிறத கணிக்கணும். Okay, so that is what. Okay, next, problems of Dostoevsky's poetics. Yes. Shaini, can you read? The work was originally published in Russia as Problems of Dostoevsky's Creative Art in 1929, but was revised and extended in 1963. என்ன word sir? Unfinalizability. World is open and free. Everything is still in the future and will always be in the future. According to Bakhtin, Dostoevsky was a creator of the polyphonic novel, Multiple Voices. So, do you know Dostoevsky? என்ன எழுதியிருக்காரு? Okay, so Dostoevsky, no idea. Fyodor Dostoevsky. எனக்கு தெரிஞ்ச கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் இவர் தான், கரெக்டா? Am I right? Okay. So Dostoevsky created the polyphonic novel, that is multiple voices. Already we saw one term. What was the term? Multi-voiced sir. Multi voice. அதுக்கு என்ன பேரு? ஹெட்டிரோ Heteroglossia.
ஹைட்ரோக்ளாசியா. ஸோ அன்ஃபைனலைசபிலிட்டியில் என்ன சொல்றாருன்னா த வேர்ல்ட் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் ஃப்ரீ, ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஹி இஸ் எண்டிங். ஸோ அடுத்தது ரெபலைஸ் அண்ட் இஸ் வேர்ல்ட், இதில் தான் கார்னிவலஸ்க்குங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணார். ஆல்ரெடி வி சா ஹி டுக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ரெபலைஸ். ஸோ ரொம்ப குரூஷியல். இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கு, அஃபிஷியல் ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ஃபோக் ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ். இது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். தட்ஸ் ஆல். கார்னிவலையும் பண்ணியிருக்காரு, கிராட்டஸ்க் ரியலிசமும் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவரோட காயினேஜஸ், ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு ஒர்க்கு, டயலாஜிக் இமேஜினேஷன் பை பக்தின். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீ வேணா பாருங்க எத்தனை டேர்ம் அவர் காயின் பண்ணியிருக்காருன்னு. It's a compilation of 4 essays. What are the names of the essays? Epic and the novel, from the prehistory of novelistic discourse, forms of time and of the chronotype in the novel, and discourse in the novel. So these are some of the the 4 essays that are in dialogic imagination. அது chronotype-னா என்ன அர்த்தம்? How configurations of time and space எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்களோ அது chronotype. கான்டெக்ஸ்ட் ஓவர் டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்ட்னா நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அது, கான்டெக்ஸ்ட்னா அது எதுக்காக எழுதப்பட்டதுங்கிறது. ஒரு விஷயம் எதுக்காக எழுதப்பட்டதுன்னு நமக்கு தெரியணும்னா நம்ம எல்லா வாய்ஸஸையும் படிச்சே ஆகணும். அதே மாதிரி த ஹைபிரிட் நேச்சர் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்ட் பாலிகிளாஷியா. எனக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும். ரைட்டா? இவர் வந்து ஓப்பன் ஹேண்டட் டயலாகுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, அதுதான் உண்மையை கொண்டு வரும் நம்புவாரு. The next word is toward a philosophy of act. ஸோ இது ஒன்று, ரைட்? ரோலன் பாத்ஸ். ரோலன் பாத்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. ரோலன் பாத்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? சார், ஆதர் சென்டர்டா இருக்கக்கூடாது, ரீடர்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு டெத் ஆஃப் தி ஆதர்ல. எஸ், தட் இஸ் ஒன் கிரேட். நம்ம ஆதர்ஷிப், ஒன்ஸ் a text is written, author is dead, அவங்களோட பார்ட் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப சிம்பிள். டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர் இஸ் த பர்த் ஆஃப் த ரீடர். 1966 ரொம்ப பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டெத் ஆஃப் தி ஆத்தர். சரி, இந்த மித்தாலஜிஸ் பத்தி பேசின இன்னொரு ஆள் யார்? நான் நடத்தினேன் ஸ்ட்ரக்சரலிசம்ல. ஓகே பாபாவா சார்? இல்லம்மா, any ideas? லார்ட் லெவி ஸ்ட்ராஸ். நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கு. மை தீம்ஸ். எஸ். ஸோ இவருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ எம்பையர் ஆஃப் த சயின்ஸ்ல ஜப்பானை பத்தி எழுதியிருக்காரு. அக்கார்டிங் டு ஹிம் என்னன்னா கல்ச்சர்ல ஏற்கனவே ஒரு சில உண்மைகள்னு சொல்லி நம்மளை நம்ப வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு பேரெல்லாம் வந்து மித்து தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறாரு. அதை நம்ம வேற மாதிரியே அணுகணும் அப்படிங்கிறதும் இவரோட ஐடியாலஜி. ஓகே, ஸோ ஜீன் பாட்ரிலாட்னால இம்மீடியட்டா உங்க மைண்டுக்கு வர வேண்டியது சிமுலாக்ரா அண்ட் சிமுலேஷன்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, ரியல் லைஃப் ப்ராசஸ் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணா அதுக்கு பேரு சிமுலேஷன். ஓகே, சிமுலாக்ரானா காப்பி, ரைட்? ரொம்ப சிம்பிள். டிஸ்னி லேண்டு தான் அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளா தராரு. அவரே தான் சொல்றாரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிமுலாக்ரா. ஸோ சிமுலாக்ரா. ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைக் பிளேட்டோ சேஸ், ரைட்? Do you remember what Plato said? sir. Poetry is imitation of an art. Try simulation reality. yes, imitation. அவர்தான் சொன்னாரு. எத்தனை தடவை ரிமூவ் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி? Thrice தானே சார்? எஸ். ஹவு? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வர சொல்லுவார் அவர், பிளேட்டோ.
first in the mind, then in drawing or making that thing. அதேதான் அதேதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி செய்வீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு காப்பி ரெடி பண்ணுவீங்க. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இட் இஸ் பீன் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ், அதாவது ட்வைஸ்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு, த்ரைஸ்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஸோ ரொம்ப குழம்ப வேண்டாம். இதுல வந்து நீங்க ரொம்ப வரி பண்ண வேண்டாம். ட்வைஸ் த்ரைஸ், Twice removed from reality தானே சார் பார்த்துருக்கோம். ட்வைஸும் இருக்கு, த்ரைஸும் இருக்கு. போத் ஆர் மென்ஷன் இந்த புக். ஓகே சார், ஓகே. ஸோ நோ நீட் டு வரி. ஆனால் ட்வைஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த ரியாலிட்டின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். கரெக்ட். ஸோ இதுல பாருங்க, இவரோட 3 ஸ்டேஜ்: பிலீவ், ஃபால்ஸ், டேக் இட் அண்ட் சிமுலேட். ஃபர்ஸ்ட் பொய் நம்புவோம், அப்புறம் எடுப்போம், அதுக்கப்புறம் அதையே காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். கரெக்டா? லைக் ஹாரி பாட்டர், ஹாக்வர்ட்ஸ். நான்லாம் வாண்டு வச்சுக்கிட்டே அலைஞ்சவன். ஸோ அதனால நம்ம அந்த மாதிரி, அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? யூஸ் வேல்யூ, எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூன்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஒவ்வொரு கமாடிட்டிக்கும் ஒரு சைன் இருக்கு, அதை வச்சு தான் நம்ம வாங்குவோம். இப்போ நம்ம ஒரு ஹேவல்ஸ் ஒயர் போடணும்னு நினைக்கிறோம்னா, ஏதோ ஒரு ஆடு, அதை நம்ம பார்த்து கிண்டல் அடிச்சிருப்போம், என்னடா இது ஹேவல்ஸ்க்கு இவ்வளோ காமெடியான ஆடு போடுறாங்கன்னு. அதே ஹேவல்ஸ் தான் கடைசியில் நம்ம நேராக போய் கடையில் போய் பிராண்டட்னு வாங்குவோம். கரெக்டா இல்லையா? தட் இஸ் வாட். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஸ்விஃப்ட் கார் வாங்கினா அது வாட்டுக்கு கிடக்கும், லைஃப் லாங் கிடக்கும், பட் பாடி பிளாஸ்டிக். அதே இது ஒரு ஹியூண்டாயிலையோ இல்லை ஒரு டொயோட்டாலையோ டாட்டாலையோ வாங்கினீங்கன்னா பில்ட் நல்லா இருக்கும், பட் மைலேஜ் கிடைக்காது. ஸோ லாஜிக் என்னன்னா, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இதுன்னா இப்படித்தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க. மாருதி சுசுக்கினாலே மைலேஜ் அப்படின்னு ஈக்குவேட்டே பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வி ஹாவ் சர்டன் ஐடியாஸ். அண்ட் அதே மாதிரி ஹைப்பர் ரியாலிட்டி, ரியாலிட்டியை விட ஓவர் ரியலாக இருக்கும், அதான் ஹைப்பர் ரியாலிட்டி. இப்போ வர்ற ஏஐலாம் வந்து அப்படித்தான் வருது. நானும் கேரிகேச்சர்லாம் ட்ரை பண்ணேன். என்னோட ஃபோட்டோவை அப்படியே ராக் ஸ்டாருக்குள்ளே வச்சு, என்னோட ஃபோட்டோவை அப்படியே தூக்கி வேற எங்கெல்லாம் வைக்க முடியுமோ என் ஃபோட்டோவை வச்சு அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பேன். ஜாலியாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஹைப்பர் ரியாலிட்டி. பட் நம்மளோட ஆசைகளுக்கு கொஞ்சம் தீனி போடுதில்ல. ஸோ லைக் தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, ஸோ மெனி டேர்ம்ஸ் வி ஹவ் சீன். ஸோ remember to go through all of this and come prepared next class. And since Saravanan sir was not here in this class, he'll be taking over the next class. Okay.